कहानी का सरनामा है छत उपर, जिहड़ी मेरी किताब तितली विच 2003 अंदर जिहड़ी किताब छपी सी ओहदे विच शामिल है। बसंत आने वाली है, ताइयों तां लोकी डोरां लवा रहे ने, गुड्डियां बना रहे ने, वाजे बना रहे ने, छत्तां सजा रहे ने। मैं अपनी छत ते सवेर दा कला बैठा, हुण 10 वज चुके ने। धुप नाल मौसम कुछ गर्म भी हो चुकिया है। सवेर दियां हाले तक कुछ ही गुड्डियां उड्डियां ने। कई कटीचकियां कोई उंजे ही थले लै गईयां, बिन पेचा लाइयां, बिन वड्डियां, बिन कटीचियां, पर मैं उंज दा उंज ही बैठा आसमान वल तक रहा। जे मैं वल होंदा ते हुण तक मैं भी कोई गुड्डी उड़ा के तुण के मार रहा होना सी। आम दिनां विच इस वेले मैं अपने काम धंधे विच मसरूफ होना। बस कल सवेरे ही उठिया तां बुखार महसूस हो रहा सी। सारी रात बुखार विच पिंडा तपदा रहा। अगली शाम नूं बुखार दे नाल नाल एलर्जी भी हो गई ते सारी रात कंबदियां ही गुजरी। ठंड तो बचन लई मैं छत उत्ते आ गया। मेरियां नज़रां आसमान वल ने, आसमान ते उड़दियां पतंगां वल। एक पीली पतंग ते लाल गुड्डे दा पेचा पिया होया है। मेरा दिल धक धक कर रहा। जे डोरा मेरे हाथ विच होंदियां ते मैं दोवां नूं वख वख कर देना सी, पर मेरे वस विच कुछ नहीं। मैं बिन अख झपके उन्हां वल वेखदा रहा। पेचा लम्मा जा रहा सी, एक ने तां कटे ही जाना सी, पर मैं चाहता सा कि देखना चाहता सा कि पतंग कटीचदी है या गुड्डा। फैसले विच हुण थोड़ी देर ही बाकी रह गई, क्योंकि हवा बहुत तेज हो गई। मेरे पिंडे विच ठंड नाल कंबनियां आईयां, जिहदी मैनूं हुण कोई परवाह नहीं। मैं उतां होर उतां वेखी जा रहा सा। आखिर पतंग ने गुड्डे नूं वड्ढ दिता। फिर थोड़ी देर बाद तेज हवा दे बुले नाल पतंग भी टुट गई। मैं सवेर दा लम्मा पिया बोर हो रहा सा। सारा दिन मसरूफ रहने वाले बंदे नूं जे 5-6 घंटे मसरूफियत तो बगैर गुजारने पैन, वेला रहना पवे, तां बड़ी औखत महसूस होती है। मेरा मन आसमान वाल तकन ते नहीं सी कर रहा। इसलिए मैं मंजी ते उठ के बह गया। मेरियां नजरां छत दे दुआले आल दुआले 4 चुफेरे छतां ते पई। चुफेर चुप पसरी हुई ते मैनूं लग्या जिवें मैं कब्रस्तान विच होवां ते अपनियां कबर विचों दूजियां कबरां वल तक रहा हां। शफाफ जही धुप हर शै नूं सुंदर ते उगड़वां कर रही सी, जिवें सारियां नूं हुणे ही गुसल दिता है। कोसी कोसी धुप ने मेरे पिंडे नूं अपनी वलेट विच लै लिया। मैनूं बड़ा चंगा लगा। मेरा मन कीता मैं भी धुप नूं अपनी बुकल विच लको लवां। मैं पैरां ते चादर पा के बनेरे नाल सिर ला के बह गया। मेरी नज़र छत्तां दीयां कितारां ते पै रही सी। हर छत दूजी छत नाल जुड़ी हुई, जिवें जे एक भी थोड़ी जी परां होवे ते फिर किसी ने भी कायम नहीं रहना, वीरानी ही वीरानी। मेरी छत के सामने मलक होरां दी छत सी। सज्जे खब्बे पासे सैयद होरां दी ते पिछली छत उत्ते खाला नरगस रहिंदी। होर सारियां छत्तां उत्ते किसे दी वसों नहीं सी। बाकी छत्तां दे हेठ रहिंदे सन, पर अज खाला नरगस होरी भी लगदा सी किधरे चले गए ने, कोई नजर नहीं सी आ रहा। सामने छत उत्ते मलक होरां ने कमरा पा के किराएदार रखे हुए सन, ਜਿਹੜੇ हर साल 6 महीने बाद बदलते रहते। मैनूं इंज लग रहा जिवें मैं कल्ला ही हाँ ते मेरियां नज़रां इस किलापे नूं दूर करन लई कोई बशर लभ रहीआं सन। मलक होरां दे किराए वाले मकान दी छत ते हलचल हुई। मैं वेखिया ते एक गिले कपड़े पए हुए सन। एक तार उत्ते पता नहीं किस वेले मैं ख्यालां विच गवाच गया सा कि कोई आके कपड़े सुकने पा गया। कपड़े हवा नाल माड़ा जिहा हिल रहे सन, नुचड़ते पे सन, धुप नाल सुकते पे सन। राजू
ਇੱਕਦਮ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਪਈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬਨੇਰੇ ਥੱਲਿਓਂ ਝਾਕਿਆ। ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾ ਲੈ, ਚਾਹ ਵੀ ਬਣਾਈਏ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਉੱਤੇ ਹੀ ਘੱਲ ਦੋ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਛੱਤ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸਨ। ਐ ਲੈ ਚਾਹ। 2 ਮਿੰਟ ਮਗਰੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਖਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਰਸ, ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵੀ ਟਰੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੇ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਰਾਤੀ ਮਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਜੇ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਦਵਾਈ ਵੱਲ ਤੱਕਦਿਆਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿਨੀ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਖਾਏਂਗਾ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਏਂਗਾ, ਆਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਸ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਰਸ ਖਿਚੜੀ ਖਾ ਅੱਕ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪਿਉਂ ਇੱਕ ਰਸ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਇਆ। ਚਾਹ ਪੀਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਸ ਕੋਠੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੁਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਤਾਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉੱਥੇ ਜੰਮ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਜੇ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਆਖਦੀ, ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਖਾ ਵੀ ਲੈ। ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸੰਗ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਚਾਹ ਦਾ ਬਾਕੀ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਪੀਤਾ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਆਖ ਗਈ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲਈ। ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਘੜੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ 2 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਚੜੀ ਖਵਾਈ। ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਕਾਲਜੋਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪਤੰਗਾਂ ਉਡਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ ਦੀ ਪਵਾਂਦੀ ਛਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਪਏ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠੀ। ਮੈਂ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਿਆ। ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੇ ਹੁੱਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਜੀ ਧੁੱਪੇ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਬਨੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ। ਹਰ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪਤੰਗ ਉਡਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਐਂਟੀਨਾ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਬੇਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਚੁਫੇਰੇ ਪਿਲਾਹਟ ਖਿਲਰ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਹਰ ਛੱਤ ਤੇ ਵੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪਿਲਾਹਟ ਛਾ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਮਗਰੋਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਝੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਘੱਟ ਤੇ ਪੰਛੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉੱਡ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਝੱਟ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਛੱਤਾਂ ਫਿਰ ਕਬਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਲਕੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਂਝ ਹੀ ਸਵੇਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੁਕਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੜਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਫਾਖਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉੜਦੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਾਖਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਇਸ ਫਾਖਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫਾਖਤਾ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੁੱਕੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ
ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਲਣੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਕੋਲ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਈ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਉੱਡ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਪਰ ਉਂਝੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਮਗਰੋਂ ਰਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਗੋਲੀ। ਰਾਈ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਪਰਤਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਅੱਗ ਉਹਦੇ ਆਲਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਏ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਉੱਡੀ ਤੇ ਸੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਈ ਨੇ ਸਵਾਲੀਆ ਤੇ ਇਲਤਜਾ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲਤਜਾ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉੱਡ ਜਾ। ਫਾਖਤਾ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਥਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਾਖਤਾ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗ ਉਹਦੇ ਆਲਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਮਗਰੋਂ ਫਾਖਤਾ ਤੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁਫੇਰੇ ਘੁੰਮੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਗਵਾਚੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਸਾਂ? ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਉਹੀ ਨਿਊ ਐਂਟਰੀ ਆਈ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਤਾਰ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਗਿੱਲੇ ਪਾਏ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਈ। ਦੂਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਅਬਾਬੀਲ ਬੈਠੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁੱਪ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ ਲੰਘਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹਰ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਰਾਜ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲਾ। ਮੈਂ ਬੁਖਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਯਾਦ ਆਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਵੀ ਇੱਕ ਕਬਰ ਲੱਗੀ। ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਬਰ, 4 ਚੁਫੇਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਨੇਰਾ ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਛੱਤਾਂ ਓਲੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕੋ ਡੱਕੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੁੜੇਲਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ।